Good evening, students. Good evening, everyone. Hi. Good evening, Krishnaveni. Yes, good evening, Dr. Srinidhi. Good evening, Dr. Durga Devi, Dividarshini. Yes, good evening. Very good evening. எல்லாரும் join மா சீக்கிரமா join பண்ணுங்க. Everyone join fast. Everyone join fast. Good evening to everyone. Good evening to all. Good evening, ma. Good evening. Good evening. Good evening to all. Good evening. Good evening, Kritika, Suresh Kumar, Niteshan. Very good evening. Everyone join fast, ma. Yes, very good evening. இப்போ வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க. வாய்ஸ் கிளியரா இருக்கா? வாய்ஸ் அண்ட் ஸ்க்ரீன் நல்லா தெரியுதா? கிளியரா தெரியுதா? ஒரு வாட்டி எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க. எஸ், குட் ஈவினிங் சார். ஷேர் பண்ணுங்க guys. எஸ், குட். யூலா ஆடிபிள் சார். வெரி குட் யூலா. எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணுமா சீக்கிரமா. ஆல் ஓகே சார். ஆல் கிளியர். வெரி குட். வெரி குட். ரைட். Perfect sir. Very good. Everything perfect. Very good. Excellent. Right. So we start the class. Centripetal force. Start பண்ணலாமா? Good. Very good evening. Very good evening. Everything perfect, sir. Very good evening, ma'am. Excellent, ma'am. Yeah, Ranjit. Yes, sir. Very good. Okay, ma'am. So before starting the lecture, ma'am, we will see about our courses available in our app. Okay. So already எல்லாருக்கும் தெரியுமா, we have so South India alone the affordable education. So like so Tanya, you have the physics course. Tanya, you have physics course in our app. So நீங்க appல பார்க்கலாமா? For example, if you're interested, okay, you can go for the physics package. You can go for the chemistry package. அதே மாதிரி அதே மாதிரி both physics plus chemistry. Okay, so படிக்கணும். So you go for that package. Test series வேணுமா? You can go for the test series. ஓகேவா? so அதே மாதிரிமா அதே மாதிரி we have books facilities, books. அதே மாதிரி test series and discussion batch. So lastல பார்த்தா we have the free NEET resources, NEET Nayagan. So அதுல வந்து உங்களுக்கு notes எல்லாமே கிடைக்கும், right? So right. So if you are interested, if you are affordable, கண்டிப்பா I recommend to join our program. And also we have the NEET full term package. Full package, full package. That also, if you're interested, if you're affordable, kandipa, you can join. Right. So now let us start the session. All join பண்ணுங்க. Everyone join first. All are ready? Very good evening. Okay, today we'll start with centripetal force. Okay, va? So we'll start with the centripetal force. எல்லாரும் focus பண்ணுங்க. நல்லா focus பண்ணுமா. Centripetal force. எல்லாரும் join பண்ணுமா. Centripetal force. So centripetal force. You know? So simply in the centripetal force, we can call FC. Okay, wow. The centripetal force we can call simply FC. Okay, ma? So the centripetal force we can simply call FC. Okay, wow. So first, இதுக்கு ஒரு ஜெம் ஒரு டெஃபினேஷன் மட்டும் எழுதுறா. எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒரு 10 to 20 minutes எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணா கண்டிப்பா எல்லா நியூமரிக்கல் யூ கேன் சால்வ் இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் ஆல்சோ. அதனால தான் என்னோட ரெக்வஸ்ட் எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க, நல்லா டெடிகேட்டா. When a when a particle, hi sir, yes, hi everyone, ma. Join பண்ணுங்க சீக்கிரமா. When a particle moves, okay, when the particle வந்து moves in a circular path. So ஒரு particle வந்து circular pathல move ஆயிட்டே இருக்கமா. Nitation, very good. When a particle moves in circular path, நேத்து கிளாஸ் யாரு பார்த்தா அவ கண்டிப்பா ஆன்சர் பண்ண முடியும்.
When a particle சொல்லுமா when a particle சர்க்குலர் பாத்ல மூவ் ஆயிட்டே இருக்குன்னா கண்டிப்பா என்ன வரும் சொல்லுங்க when a particle move in a circular path என்ன வருமா anyone come on so நேத்து கூட இந்த டாபிக் பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டா so when a particle moves in a circular path when a particle moves in a circular path என்ன வரும் anyone yes yes Beulah excellent Beulah just very good centripetal acceleration good centripetal maybe good dictation centripetal acceleration so என்ன வருமா a centripetal acceleration good smile many kitchen a centripetal acceleration is புரியுதா so a centripetal acceleration is so a centripetal acceleration is present புரியுதுமா so ஒரு particle so when a particle moves in a circular path so எப்போ இது ஒரு particle moves in a circular path என்ன வரும் தலைவா centripetal acceleration அவ்வளவுதான் circular path circular motion centripetal acceleration நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க is centripetal எல்லாரும் focus centripetal acceleration is centripetal acceleration ஓகேவா AC bar what is this so simply நீங்க AC bar னு சொல்லணும் centripetal acceleration simply AC bar ஓகேவா is directed இது எப்படி ஆக்ட் ஆகும் எல்லாருக்கும் தெரியும் இந்த சர்க்குலர் மோஷன்ல என்ன வரும் centripetal acceleration and இந்த centripetal acceleration எப்படி ஆக்ட் ஆகும் சொல்லுங்க இந்த centripetal acceleration எப்படி ஆக்ட் ஆகும் always directed towards center ஓகேவா so நேத்து கூட ஒரு பாயிண்ட் சொல்லிச்சமா centripetal acceleration is also called as radial acceleration okay good Beulah so this centripetal acceleration okay, directed along the radius from the radius towards from the radius தலைவா towards the center of circle towards the center of circle ஓகேவா so in the centripetal circular motion circular path centripetal acceleration and the centripetal acceleration react which is directed along the radius towards the center of circle தலைவா yes so first point தலைவா அப்புறம் இது இல்லாம next point so எல்லாருக்கும் தெரியும் so I think நேத்து centripetal yeah so net I think we have discussed about the centripetal force okay so மல்லி ஒரு டைம் பார்க்கலாமா ரைட் will முடிச்சிரும் so as there can be no acceleration without a force now next point a centripetal எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க a centripetal ஓகேவா force a centripetal force இப்படி ஆக்டும் acts on particle இந்த centripetal force எப்பவுமே எப்படி ஆக்டும் எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க இந்த centripetal force acts on a particle ஓகேவா acts on a particle along the radius ஓகேவா centripetal force எப்படி ஆக்டும் acts on particle okay along the radius along the radius towards the center of circle towards the center of circle எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க எஸ் நேத்து இந்த இன்ட்ரடக்ஷன் ஆல்ரெடி நம்ம முடிச்சாச்சு ஆனா ஒரு டைம் புதுசா யார் ஜாயின் பண்ணாரோ அவருக்கு மட்டும் ஒரு டைம் சொல்லி கொடுக்கலாம் ரைட் ஸோ இது பாடி ஆஃப் மாசியம் ஸோ இந்த பாடி ஆஃப் மாசியம் ஓகேவா இந்த பாடி ஆஃப் மாசியம் இந்த பாடியோட மாசியம் பாடி ஆஃப் மாசியம் ஆக்சலரேஷன் எப்படி ஆக்டுமா ஆக்சலரேஷன் ஆல்வேஸ் ஸோ சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்டும் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் திஸ் இஸ் எஃப்சி this is the centripetal force அது இல்லாம this is the velocity so centripetal force okay fc towards center so இப்படி very important நம்ம அதனால தான் எழுதுறா மல்லி பாருங்க yes smile many kitchen centripetal force நேத்து கூட பார்த்தோம் லாஸ்ட் கடைசில 10 minutes 5 minutes or 10 minutes so centripetal force equal to mass into centripetal acceleration correct very good so இது எப்படி எழுதுறோம் so centripetal acceleration நம்ம எல்லாருக்கும் தெரியும் what is the centripetal acceleration தலைவா it is v square by எவ்வளோமா r yes sir so centripetal acceleration எப்படி எழுதணும் it is v square by r so அதே மாதிரி m
ஸோ வி பிளேஸ்ல என்ன எழுதணும்? வி கூட உங்களுக்கு தெரியும். வி ஈக்குவல் டு ஆர் ஒமேகா. இது ஒரு ஃபார்முலா. அதனால தான் வி பிளேஸ்ல ஆர் ஒமேகா ஹோல் ஸ்கொயர் பை ஆர். ஓகே. இது எப்படி எழுதணும்? எம் ஆர் ஸ்கொயர் ஒமேகா ஸ்கொயர் பை ஆர். ஸோ ஒரு ஆர் கேன்சல். ஸோ வில் கெட் எவ்வளோ தலைவா? ஸோ சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் டு எம்ஆர் ஒமேகா. இது எல்லாமே ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఎప్పుడు వెళ్తున్నామా ఎంఆర్ ఒమేగా స్క్వేర్ ఉందమ్మా ఒమేగా స్క్వేర్ ఉంది ఒమేగా ஒரு எம்ஏக்கு இல்லை இது எப்படி எழுதலாம் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம்வி ஒமேகா ஸோ இதுதான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸோட ஃபார்முலா ஸோ கடைசி ஓகே கன்க்ளூஷன் மட்டும் எழுதுறேன் எல்லாரும் நல்லா நோட் பண்ணுங்க நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணணும் ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தலைவா மாஸ் இன்டூ சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் ஈக்குவல் டு எம் இன்டூ வி ஸ்கொயர் பை ஆர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஆர் ஒமேகா ஸ்கொயர் தட் இஸ் ஈக்குவல் டு எம் ஸோ இதுதான் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் தலைவா centripetal acceleration ஓகே சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இது எல்லாமே ஃபார்முலாஸ் எல்லா ஒரு இடத்துல எழுதிட்டா ஸோ தட் நீங்க ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து சால்வ் பண்ண போதும் நீங்க ஈஸியா சால்வ் பண்ணுங்க ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல்ஸ் டு mass into centripetal acceleration that equal to mv square by r that equal to mr omega square that is equal to mv omega yes so question start பண்ணலாம் தலைவா so are you ready தலைவா question start பண்ணலாமா on எல்லாரும் சொல்லுங்க எல்லாரும் ஜாயின் பண்ணணும் ఇంకా நிறைய பேர் ready sir yes akshaya good durgadevi ready sir good yeah first one first question if 500 எல்லாரும் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா if 500 kg car dr srini very good 500 kg car travels oh sorry a 500 kg car takes takes a round turn of radius 50 meter with a velocity of 36 kilometer per hour okay என்ன கேக்குறாருமா the centripetal ஜீவஜீவி good the centripetal force is அரமா ஆன்சர் சொல்லுமா எல்லாரும் the centripetal force is option A 1000 newton can be 5000 newton can be 2500 newton or can be 1250 newton ஆமா எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணுமா வெரி சிம்பிள் क्वेश्चन இது ஓகே the simple model basic question good yes good yes sir very good simple question அவ்வளவுதான் good 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 mark so ஒண்ணு இல்லையம்மா so we have to find the centripetal force so formula என்ன centripetal force that is mass into centripetal acceleration correct so இதே மாதிரி this you can equate to the m v square by r correct so centripetal force is equal to mass எவ்வளவுமா 500 so into radius எவ்வளவுமா radius வந்து 50 meter so இந்த what about velocity பாருங்க தலைவா எல்லாரும் பாருங்க velocity வந்து 36 meter per second நீங்க என்ன பண்ணணும் you have to convert it to meter per second I think எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் so 36 நம்ம velocity எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் தெரியுமா எல்லாருக்கும் so velocity ஓகேவா இவ்வளவு velocity 36 kilometer per hour இது எப்படி கன்வெர்ட் பண்ணலாம் 36 ஓகே ஒரு மெத்தட் இருக்குமா kilometer per hour to meter per second ஓகே எப்படி so you can multiply 5/18 ஓகேமா தெரியுமா yes, good. Super. Smile money kitchen. So, kilometer per hour to meter per second na 5/18 multiply paranga. Ade meter per second to kilometer per hour na
18. Okay. So kilometer per hour. So meter per second 5 by 18. I'll be opposite. So 18 ones are 18 two. Yes, இருக்காது யாராச்சும் தெரியலனா சொல்லுங்க சொல்லி ஒரு டைம் சொல்லி கொடுக்குறோம். So 10 meter per second னா வெரி குட். So velocity 10 square இங்க பாருங்க. So 10 square னா so 0 0 cancel 5 ones are 5 tens are okay. So that is nothing but எவ்வளவுமா 10 10 into 10 100 100 into 10 1000. So எவ்வளவுமா 1000 meter. This is a simple question. Okay. Right. Good. எல்லாருக்கும் ஆன்சர் வருதா? Good. Excellent. Excellent. Good. Right. Good. Clear, sir. Very good. Give us the option A. Good. Divyadarshini. Good. Simple question, my F. Centripetal force equal to mv square by r. Right. So next point parma. Good. Next point ma work done. Nalla post parunga. Here, got it, sir. Good. Next one ma work done. Good evening, Talava. Yes, Ramaha. Yes. Work done by centripetal force. Come on. A work done by centripetal force is. தெரியுமா இருக்கேனா? What is the work done by centripetal force, ma'am? What is the work done by centripetal force? தெரியுமா யாருக்காச்சும் தெரியுமா? Work done by centripetal force. Work done by centripetal force. பாருமா. So actually work done நம்ம F dot S. Kasa force dot okay now 4 F dot S. Okay. என்ன வரும்? You get Fs cos theta. So 0. Good. Work done by centripetal force ma it will be 0. Good. So answer no it will be 0. எல்லாரும் please remember work done by centripetal force from எவ்வளோ 0. So is it? அப்புறம் செகண்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி. சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி அம்மா 0. ஓகேவா? ஸோ சேஞ்ச் இன் கைனடிக் 0 டைப் ஆஃப் மோஷன் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. சேஞ்ச் இன் கைனடிக் எனர்ஜி 0 யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். இந்த யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் திவ்யதர்ஷினி பிகாஸ் வை வெலாசிட்டி பிகாஸ் ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட் தட் இஸ் இனிஷியல் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஸ்பீடு. நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இனிஷியல் ஸ்பீட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைனல் ஸ்பீட் திவ்யதர்ஷினி. ஸ்பீடு வந்து இங்க ஸ்பீடு வந்து டு நாட் சேஞ்ச். நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. சோ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியுமே திவ்யதர்ஷினி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்? யா குட். திவ்யதர்ஷினி யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வாட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட்? ஸ்பீட் கான்ஸ்டன்ட். சோ ஸ்பீடு வந்து டு நாட் சேஞ்ச் டியூ டு தி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். இதான் அந்த பாயிண்ட் மட்டும் நோட் பண்ணுங்க. ஸ்பீட் மா டு நாட் சேஞ்ச். ஸ்பீட் சோ yes or no? Yeah. So if we speed constant, what about kinetic energy? 0 தானா? So speed change, okay na? Yeah. Speed do not change about due to centripetal force. Okay. So இந்த 2 points எல்லாரும் நோட் பண்ணுங்க. பட் ஆனா ஒரு டைம் ஃபார் திவ்ய தர்ஷினிக்காக நான் வந்து ப்ரூவ் பண்ணி காட்டுறேன். டோன்ட் வரி பிரியதர்ஷினி. திவ்ய தர்ஷினி. I will show Divya Darshini for you. Don't worry. Why 0 and all I will show you ma. Don't worry. Okay. Good. Excellent. Now, Dividarshini, this is a body of mass. Okay. Centripetal force எப்படி act on Dividarshini? Towards center. Good. So this is the centripetal force. Okay. So இப்போ வந்து for example பாடிக்கு displacement வந்து like பாடிக்கு வந்து displacement இப்படி இருக்கு for example. நம்ம பாடி வந்து okay. So what is the angle between them? பாருங்க திவ்யதர்ஷினி centripetal force FC. What is the angle between them? திவ்யதர்ஷினி சொல்லுங்க நீங்க சொல்லுங்க. 90 degree தானா? So 90 degree now what will happen? See note point திவ்யதர்ஷினி ஒரே ஒரு நோட் பண்ணி நீங்க எங்க என்ன பார்க்கலாம். ஓகே. So force வந்து here perpendicular to centripetal force. Yeah. So force perpendicular to velocity. What will happen? The work done will be 0. So நீங்க எந்த இடத்துல பார்ப்போம். இங்க பாருங்க இந்த இடத்துல. So அதே மாதிரி இந்த இடத்துல நீங்க பார்க்கணும். Centripetal force always towards center. Centripetal force வந்து always acts towards center. ஓகேவா? So அப்படி இது எவ்வளோ? இது வந்து ஆங்கிள் வந்து again 90 degree. இதுதான் the force perpendicular velocity. ஓகேவா? புரியுதா? ரைட். So now ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். So very simple point. Okay. So work done by centripetal force எவ்வளோ? 0.
நெக்ஸ்ட் சேஞ்ச் இன் கைனெடிக் எனர்ஜி 0, யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஸோ ஸ்பீடு வந்து கான்ஸ்டன்ட். நான் ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாம். எல்லா கான்செப்டும் உங்களுக்கு கிளியர் ஆகும். ரைட்? சரி. பாரும்மா, when a body திவ்யதர்ஷினி புரியுதா? திவ்யதர்ஷினி? So when a body, yeah, Durga, very good, ma. Dr. Srini, very good. When a body, ஓகேமா, கொஸ்டின் சால்வ் பண்ணும்போது கண்டிப்பா எல்லாமே புரியும். ஓகே, டோன்ட் வரி. ஸோ மெயின் நியூமரிக்கல் சால்விங்மா, அவ்வளவுதான். when a body moves when a body moves with a constant speed மா, இந்த வேர்டு, ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடு, உடனே உங்களோட மனசுல உடனே என்ன தட்டணும், என்ன ஐடியா வரணும்? when a body வந்து moves with a constant speed, ஓகேவா? ஸோ when a body moves with a constant speedனா உங்களோட மனசுல என்ன வரணுமா? சொல்லுங்க. கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் along a circle. குட், குட். அக்ஷயா, குட். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடுனா உங்களோட மனசுக்கு என்ன வரணும்? யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், யூசிஎம். குட், குட், குட்மா, குட். ஸோ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட்னா யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். குட். ஆப்ஷன் பாருங்க, எல்லாரும் ஆப்ஷன்ஸ் பாருங்க. நோ ஒர்க் இஸ் டன். நோ ஒர்க் இஸ் டன் ஆன் இட். ஆப்ஷன் பி. நோ ஆக்சலரேஷன். ஓகேமா, எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா. நோ ஆக்சலரேஷன். நோ ஆக்சலரேஷன் ப்ரொடியூஸ்ட் இன் இட். அதே மாதிரி ஆப்ஷன் சி. இட்ஸ் வெலாசிட்டி ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். வெலாசிட்டி வந்துமா, இது ஒரு கொஸ்டின். ஆனா திவ்யதர்ஷினி, உங்களோட கான்செப்ட் வந்து கண்டிப்பா கிளாரிட்டி கிடைக்கும் இந்த எம்சிக்யூ கொஸ்டின். ஸோ எவ்ரி கொஸ்டின் ஒரு கான்செப்ட், ஓகேவா? ஸோ நீங்க வந்து ஒரு கொஸ்டின்னா ஒரு கான்செப்ட். நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் இட். நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் இட். நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட்ஸ் ஆன் இட். ஓகேமா, சொல்லுங்கம்மா, விச் இஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன்? ஃபர்ஸ்ட் சொல்லுங்க, அப்புறம் தான் ரீசன் சொல்றேன். எஸ். ஸோ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகே, good, good. Yalini, good. Akshaya, Bluya, Krishnaveni, Jivajivi. Yes, good, good. Option A. Why? But option A, why? Yeduk option A is correct. Solunga, reason solunga. Durgadevi, good. So when a body moves with a constant speed along a circle, what will happen? When a body moves, reason சொல்லுங்க, reason சொல்லணும். எல்லாரும் comments சொல்லணும். ஒரு பாடி வந்து moves along a moves with a constant speed along a circle-னா என்ன ஆகும்? சொல்லுங்க. work done 0. Wow, good, 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 good. work done வந்து 0. இப்ப தானே பார்த்தா பாருங்கம்மா. So work done by centripetal force. Okay, 0. Okay. So good. அப்புறம் right. So option 1 is correct மா. Right. So option 1 இல்லையம்மா. After Srinidhi, Divyadarshini, I will explain about option number 2. So first of all, no acceleration is produced now. So no acceleration is produced. What about this option? Option B, but solunga. No acceleration is produced. Is it true or false? Correct or tappu? No, constant speed. Uniform circular motion acceleration irukada? Wrong. Acceleration undu. Taleva. No, false. Yes. Divyadarshini. False. Yes. So, சொல்லுங்க, நீங்க சொல்லுங்கம்மா. கான்ஸ்டன்ட், ஓகேவா? லைக் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல நோ ஆக்சலரேஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்டா? ஆக்சலரேஷன் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் ஆர் நாட்? சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சலரேஷன் உண்டு. ரைட். அதே மாதிரி வாட் அபௌட் இஸ் வெலாசிட்டி ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட்? சொல்லுங்க. வாட் அபௌட் ஆப்ஷன் சி? வெலாசிட்டி ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். ஃபால்ஸ். ஓகே. வாட் அபௌட் நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆன் இட்? நோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டா? கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட், யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன், சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சலரேஷன். ஸோ சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஸோ அதனாலதான் ஆப்ஷன் நம்பர் சி மட்டும் தான் கரெக்ட் தலைவா. கரெக்ட். ஆக்சலரேட். ஸோ யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல ஆக்சலரேஷன் வரும். சர்க்குலர் மோஷன், சென்ட்ரிபெட்டல் ஆக்சலரேஷன், அப்புறம் வெலாசிட்டி வந்து மேக்னிடியூட் ஆஃப் வெலாசிட்டி ரிமைன் கான்ஸ்டன்ட். அது எல்லாமே ஃபோர்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். புரியுது தலைவா? எல்லா ஆப்ஷன் கிளியர்?
குட். புரியுதா? சோ, இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிறா, இந்த கொஸ்டினுக்கு சப்போர்ட் பண்றதுக்காக ஒரு எக்ஸாம்பிள் மட்டும் சொல்லிறா. கிளியர். குட். கிறிஸ்டல் கிளியர் சரி. குட். துர்காதேவி, டபுள் கிறிஸ்டல் கிளியர் குடுக்கவா? டபுள் கிறிஸ்டல் கிளியர். ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ண தலைவா. தலைவா, தலைவா, தலைவா. டுவர்ட்ஸ் சென்டர் என்ன இருக்கும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்ஸலரேஷன். டுவர்ட்ஸ் சென்டர் என்ன ஆக்டும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்ஸலரேஷன். சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்ஸலரேஷன் உண்டா? என்ன வரும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வரும் தலைவா. என்ன வரும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். So, centripetal force. And what about the magnitude of velocity? In the circular motion ல உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். Centripetal, for example, V, 5. V equal to 5. So, பாருங்க. So, centripetal, okay, like uniform circular motion లో force உண்டு, acceleration உண்டு, and the magnitude of velocity உண்டு. Good. Crystal clear? பாருங்க. No acceleration. யார் சொன்னாரு? தப்பு. தப்பு. Its velocity remain constant. தப்பு. Magnitude of velocity. No force acts. இல்ல force gap. அவ்வளவுதான். Clear? Crystal clear? தலைவா? Good. Now next, very important, very important note point தலைவா. Very important நம்ம note points for you. So two note point மட்டும் சொல்லிரா யாழினி note பண்ணுங்க. Very important points யாழினி. Yes sir. First note point மா centripetal force அம்மா is not a new kind of force. First of all, okay. Is not a new kind of force. Centripetal force வந்துமா is not ஏதோ புதுசு force கிடையாதுமா. இது வந்து ஆல்ரெடி நம்ம தெரிஞ்ச force தான். நல்லா பக்கா clear. டாக்டர் சிங் குட்மா குட். So centripetal force is not a new kind of force ma, or the other force or the other force ma. Okay. So this is acts as centripetal force. So, இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணி இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஏதோ ஒரு நியூ கைண்ட் ஆஃப் ஏதோ புதுசு ஃபோர்ஸ் கிடையாதுமா. இது எல்லாமே ஜீவஜீவி இதெல்லாம் நம்ம தெரிஞ்ச ஃபோர்ஸ் தான். ஸோ அதுக்கு வந்து டூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தரா ஜீவஜீவி நல்லா புரிஞ்சுக்கோ. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், ஜீவஜீவி உங்களுக்கு ரிவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் தெரியுமா? எர்த் எப்படி போகும்? ஸோ ரிவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் அரௌண்ட் சூரியன். ஸோ ரிவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் என்னமா அரௌண்ட் சன். எஸ் ஆர் நோ தலைவா? சோ திஸ் இஸ் த பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். சோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இது ஏதோ ஒரு புது ஃபோர்ஸ் கிடையாதுமா. இது ஆல்ரெடி நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபோர்ஸ் தான். ஸோ ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் அரௌண்ட் த சன் அவங்களுக்கு என்ன மைண்ட்ல தட்டது, என்ன ஐடியா வருது தலைவா சொல்லுங்க. சோ ஒரு சின்ன டயக்ராம் மட்டும் காட்டுறா. உங்களுக்கு சூப்பர் கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும் கண்டிப்பா. டபுள் கிறிஸ்டல் கிளாரிட்டி. நம்ம கிளாஸ்ல வந்து கிறிஸ்டல் கிளியர் இல்லையே தலைவா, டபுள் கிறிஸ்டல் கிளாரிட்டி வந்து கிடைக்கும். ஓகே ரைட். இங்க பாருங்க. சோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தலைவா, இந்த இடத்துல எர்த் உண்டு, இந்த இடத்துல என்னன்னா சன் உண்டு. ஸோ எல்லாரும் நல்லா கவனிங்க, நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் சொல்லிடுறேன். ஒரு வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் ஐ வாண்ட் டு டெல் யூ கைஸ். ஸோ பாருங்க, எர்த் சன் வாட் டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ் வந்து எக்ஸிஸ்ட் பிட்வீன் தம் சொல்லுங்க. ஸோ எர்த் இருக்கு, சன். ஓகே, ஸோ என்ன டைப் ஆஃப் ஃபோர்ஸ், என்ன ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் ஆகும் சொல்லுங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கண்டிப்பா உங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும், சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ். கண்டிப்பா டவுட் இல்லை. எஃப்சி தலைவா, அது இல்லாம இங்க என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? ஸோ சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து வாவ்! குட். Nitesh, wonderful தலைவா. Nitesh, good. Gravitational force. Wow. See, in the universe, all two objects தெரியுமா? இந்த gravitational என்ன சொல்லுது? இந்த உலகத்துல எல்லா two objects attract each other with a force, gravitational force. So every two objects தலைவா attract with each other with a force called gravitational force. So Earth and Sun, என்ன force act? Gravitational force. That will be equal to centripetal force. புரியுதளவு எல்லாரும் புரியுது? காட் இட்? So the centripetal force வந்து equal to gravitational force. See, இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் பாருங்க. டபுள் கிறிஸ்டல் கிளியர். குட். So okay, net force வந்து towards center. So net force towards center act ஆகுதா? Yes.
So net force acting towards center. So ஒரு net force வந்து acting towards center அது என்ன force? கண்டிப்பா தலைவா centripetal force. டவுட் இல்ல. See, centripetal force இந்த படம் பாருங்க. இந்த படம் இந்த படம் பாருங்க தலைவா. ஃபர்ஸ்ட் படம் centripetal force. இந்த படம் பாருங்க. See, இந்த படம் பாருங்க. Centripetal force always center. இந்த படம் பாருங்க. செகண்ட் ஒன் பாருங்க. Centripetal force always எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? Centripetal force வந்து always acting towards center. பாருங்க. Centripetal force. சென்ட்ரிஃபியூகல் சென்ட்ரிஃபியூகலுக்கு அப்புறம் இது பேசலாம். முன்னாடி சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. பாருங்க. சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? ஸோ ஆல்வேஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர். சென்ட்ரிபிட்டல். ஓகே, நான் பேசுறது வந்து சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகேதா? ரைட். நவ எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. குட் குட் குட். See, net force towards center. தலைவா ஒரே ஃபோர்ஸ் இருக்கு. டுவர்ட்ஸ் சென்டர் அது என்ன ஃபோர்ஸ் தலைவா? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஒரு ஃபோர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் சென்டர் ஆக்ட் ஆகுதுன்னா அது என்ன ஃபோர்ஸ்? எஃப்சி, சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓ எஃப்சி. ஸோ என்ன ஃபோர்ஸ் தலைவா அது? சென்ட்ரிபிட்டல். ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். குட். ஸோ இப்போ புரியுதா? எதுக்கு நான் இந்த பாயிண்ட் பார்த்து சும்மா நான் எழுதல இந்த பாயிண்ட். இப்படி புரியுதா தலைவா? ஸோ சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் எல்லாருக்கும் புரியுதா? இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இது ஏதோ ஒரு புதுசு ஃபோர்ஸ் கிடையாது தலைவா. இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபோர்ஸ். இது நமக்கு தெரிஞ்ச ஃபோர்ஸ் தான். ஸோ ரெவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் இருக்கா? இந்த பூமி அரௌண்ட் சன் சுத்தி போயிட்டு இருக்கா? சூரியன் சுட்டு. ஸோ திஸ் இஸ் நதிங் பட் வாட்? கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ். தட் ஈக்குவல் என்ன ஃபோர்ஸ்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். அதனாலதான் இந்த பாயிண்ட் பத்தி நான் சொல்லிக்கிறா. ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் போடவா? குட். செகண்ட் எக்ஸாம்பிள். A particle, a particle தலைவா tied to string. ஒரு பார்ட்டிகல் வந்து ஸ்ட்ரிங்குக்கு ஒரு பார்ட்டிகல் சும்மா ஒரு கல் மட்டும் tied to the string. A particle tied to string, okay, and world and just இப்படி சுத்திங்க. ஸோ ஓகே, பார்ட்டிகல் சும்மா ஒரு கல் மட்டும் ஒரு த்ரெட்டுக்கு கட்டிட்டு சும்மா ஸ்ட்ரிங்குக்கு என்ன பண்ணுங்க? ஜஸ்ட் அப்படியே மூவ் பண்ணுங்க. பார்ட்டிகல் tied to string and world in horizontal circle. In horizontal circle. ஓகே, புரியுதா தலைவா? ஸோ இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடா. நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குமா? நல்லா பாருங்க எல்லாரும். யாராச்சும் சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து நீங்க ஒரு இடத்துல வச்சு கட்டிட்டீங்கன்னா என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? கண்டிப்பா ஸ்ட்ரிங் தலைவா. ஸ்ட்ரிங்ல என்ன ஆக்ட் ஆகும் சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட். ஸ்ட்ரிங்ல என்ன ஆக்ட் ஆகும்? ஸ்ட்ரிங் தலைவா சொல்லுங்க. ஸ்ட்ரிங்ல என்ன ஆக்ட் ஆகும்? குட். குட். டென்ஷன். தலைவா ஸ்ட்ரிங்ல டென்ஷன் ஆக்ட் ஆகுமா? அந்த டென்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? அந்த டென்ஷன் வந்து எப்படி ஆக்ட் ஆகும் சொல்லுங்க? ஆல்வேஸ் எவே. அந்த டென்ஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுமா? ஆல்வேஸ் எவே. டென்ஷன் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் எவே. அண்ட் தலைவா டென்ஷன் வந்து ஈக்குவல் டு ஒரு ஃபோர்ஸ் சொல்றீங்களா? அந்த டென்ஷன் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் அவே. அந்த டென்ஷன் வந்து ஏதோ ஒரு ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் அது மட்டும் சொல்றீங்களா? கம் ஆன். குட் குட். வாவ் நிதிஷன் வண்டர்ஃபுல் தலைவா. குட் குட். ஸோ திஸ் டென்ஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். இப்போதான் இப்போதான் ஒரு பாயிண்ட் உங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. என்ன பாயிண்ட் சொல்லிட்டா? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் வந்து இது ஒரு புதுசு ஃபோர்ஸ் கிடையாது. இது வந்து ஒரு பழைய ஃபோர்ஸ். இது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச ஃபோர்ஸ் தான். ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிவல்யூஷன் ஆஃப் எர்த் அரௌண்ட் சன். இந்த இடத்துல என்னாச்சு? கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். அதே மாதிரி தலைவா செகண்ட் எக்ஸாம்பிள் a particle tied to string and whirled in a horizontal circle. So இங்க வந்து tension will be equal to the centripetal. புரியுது தலைவா? கிளியர்? கான்செப்ட் கிளியரா எல்லாருக்கும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் பத்தி கிளியரா? குட். காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லுங்க எப்படி இருக்கு? குட் குட் குட். தலைவா காமெண்ட் செக்ஷன்ல சொல்லணும். புரியுதா? கிளியர்? கான்செப்ட் இஸ் கிளியர்? குட் குட். வாவ் குட். கிறிஸ்டல் கிளியர்.
Double crystal gear, good. Yes, sir. Good, good, good. Wonderful. The tangential. So கான்செப்ட் எவ்வளவு புரியுமோ பார்க்கலாமா? ஒரு கொஸ்டின் குடுத்து பார்க்கலாம். இந்த கொஸ்டின் நீங்க கண்டிப்பா பண்ணுனா கான்செப்ட் உங்களுக்கு உண்மையா புரியுது. இல்லைன்னா புரியல. So, பாப்போம். So, the tangential, the tangential speed of lighter stone. The tangential speed of lighter stone. மாஸா இருக்கு சார். எஸ், மாஸ் தான். Tangential speed of lighter stone is 10 times. 10 times that of the value of heavier stone. That the value of heavier stone. Okay, when they are when they experience, come on, when they experience, come on, same centripetal force. When they experience, come on, same centripetal force. என்ன கேக்குறாரு பாருமா, the value of small n. So, the value of small n கேக்குறாருமா, எல்லாரும் focus பண்ணுங்க. Good question, wonderful. NA 4, 3, 1. இதே மாதிரி option C, 2. இதுக்கு உங்களுக்கு சப்போர்ட்டிங்காக ஒரு டயக்ராம் தரா. இது ஒரு டயக்ராம் தேவையில்லை, பட் ஓகேமா, டயக்ராம் போடலாம். எஸ், பார்ப்போம் சார். குட். பாடி ஆஃப் மாஸ் 2m இருக்கமா. இந்த ரேடியஸ் வந்து பார்த்தா r/2. அதே மாதிரிமா வெளியே நமக்கு தெரிஞ்சு வெளியே வந்து we have another bodyமா, heavier body. ஓகே, ஸோ ஒன் வந்து லைட்டர் பாடியுமா, another வந்து ஸ்மாலர் பாடி. இதோட ரேடியஸ் ரொம்ப ஸ்மாலர். குட். ஓகே, ஸோ இந்த ஹெவியர் நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா, tangential speed of a lighter stone. லைட்டர் ஸ்டோன் வந்து எம்மா, லைட்டர் ஸ்டோன் எம், ஹெவியர் ஸ்டோனும் 2m. அவ்வளவுதான். ஹெவியர் ஸ்டோன் யாரு? 2m. ஸோ லைட்டர் ஸ்டோன் இஸ் எவ்வளவுமா, n டைம்ஸ். என்ன சொல்றாருன்னா, லைட்டர் ஸ்டோனோட வெலாசிட்டி nv, whereas 2m ஹெவியர் ஸ்டோனோட வெலாசிட்டி v. புரியுதா? ஹெவியர் ஸ்டோன் வந்து 2m, எவ்வளவு வெலாசிட்டி v. அதே லைட்டர் ஸ்டோனோட வெலாசிட்டி n into v. அந்த n ஓட வேல்யூ சொல்லணும். குட் 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 குட். சூப்பர் சூப்பர். குட். ஆப்ஷன் சி, குட். நிதேஷன், துர்காதேவி, யாருமே குட், வண்டர்ஃபுல். இஷ்டமே குட், வண்டர்ஃபுல். குட்மா, குட். இஷ்டமே குட். எக்ஸ்பிளைன் பண்ணாங்க சார் திவ்யதர்ஷினி, கண்டிப்பா திவ்யதர்ஷினி. குட் குட் குட்மா, குட். நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன், டோன்ட் வரி திவ்யதர்ஷினி. இங்க யார் இருக்காரு? பிசிக்ஸ் சார், ஷாம் சுந்தர் சார், பிஎம்என்டி. டோன்ட் வரி, எல்லா சம்மும் நான் போட்டு பாக்குறேன். குட் குட்மா. ஃபர்ஸ்ட் ஓகே, டோன்ட் வரி திவ்யதர்ஷினி. த டான்ஜென்சியல் ஸ்பீட். திவ்யதர்ஷினி ஒண்ணுமே இல்லை, இந்த சம்ல வந்து ரெண்டு கல் இருக்கு. ஓகேவா? ஒரு சின்ன கல், ஒரு லைட்டர் ஸ்டோன் இருக்கு, ஒரு பெரிய கல். ஒரு சின்ன லைட்டர் ஸ்டோன், ஒரு ஹெவியர் ஸ்டோன். ஸோ லைட்டர் ஸ்டோன் வந்து n டைம்ஸ் போகுது, n டைம்ஸ் வேல்யூ ஹெவியர். ஸோ ஹெவியர் ஸ்டோன் வந்து வெலாசிட்டி v போகுதுன்னா, லைட்டர் ஸ்டோன் வெலாசிட்டி வந்து nv, n இன்டூ v. அந்த n ஓட வேல்யூ வந்து நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும். இன்னும் ஒரே ஒரு கண்டிஷன் உங்களுக்கு. சி ஃபர்ஸ்ட், m ஸ்மால் லைட்டர் பாடி ஒரு ஹெவியர் பாடி ரெண்டுமே ஃபோர்ஸ் ஈக்குவல் தானே. இப்படி எப்படி பண்ணலாம்? ஃபோர்ஸ் ஃபார் ஸ்மாலர் பாடி இவ்வளோ, ஃபோர்ஸ் ஃபார் ஹெவியர் பாடி. சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்முலா தெரியுமா திவ்யதர்ஷினி? சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபார்முலா எவ்வளோ? mv ஸ்கொயர் பை r போடுங்க. mv ஸ்கொயர் பை r. ஓகேமா? அதே மாதிரி திஸ் இஸ் ஃபார் ஸ்மாலர் பாடி ஆஃப் மாஸ் m. அதே மாதிரி சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் mv ஸ்கொயர் பை r 2m. ஒன்றும் இல்லை, நீங்க வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க போதும். ஃபர்ஸ்ட் பாடி ஆஃப் மாஸ் m. லைட்டர் ஸ்டோனோட வெலாசிட்டி எவ்வளோ? லைட்டர் ஸ்டோனோட பாடி nv.
NV ஹோல் ஸ்கொயர். வாட் இஸ் த ரேடியஸ்மா R. அதே மாரி ஹெவியர் பாடி, ஹெவி பெருசு. இங்க பாருங்க ஹெவி பெருசு பாடி 2m. வெலாசிட்டி எவ்வளவுமா v ஸ்கொயர். ரேடியஸ் வந்து r/2. பாருங்க r/2. பெருசு பாடி r/2. அவ்வளவுதாம்மா. எல்லாம் கேன்சல் பண்ணுங்க. அவ்வளவுதான். m காசி m இங்கம்மா v ஸ்கொயர். ஆறு ஆறு கேன்சல். இங்க என்ன இருக்காமா n ஸ்கொயர். ஆல்ரெடி v ஸ்கொயர் கட் ஆயிட்டுமா n ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு இது 2. ஆல்ரெடி நியூமரேட்டர்ல ஒரு 2 கீழ ஒரு 2 இருக்கு. அந்த மேல போகுதா 2 2s ஆர் 4. அவ்வளவுதான். n இஸ் ஈக்குவல் டு எவ்வளவுமா 2. அவ்வளவுதான். ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின். சின்ன கல், ஒரு பெரிய கல். சின்ன கல்லோட வெலாசிட்டி, சின்ன ஸ்டோனோட வெலாசிட்டி NV. பெரிய ஸ்டோனோட வெலாசிட்டி V. அவ்வளவு. அந்த n வேல்யூ கால்குலேட். ஒரே ஒரு கண்டிஷன். ஓகேவா? சோ போத் சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ் போத் ரெண்டுமே ஆக்டிங் டுவர்ட்ஸ் சென்டர். அதே மாறா. குட். அடிட். தலைவா, ஒரு சூப்பர் கொஸ்டின் இருக்கு. நீட் கொஸ்டின். ஒரு பக்கா நீட் ஸ்டைல். போடலாமா? ஒரு பக்கா நீட் கொஸ்டின் போடலாமா? எஸ் குட். ஒரு பக்கா நீட் கொஸ்டின் தலைவா. காட் குட் குட். ரெடி சார். குட்மா. எக்ஸலென்ட்மா எக்ஸலென்ட்மா. குட். பரமா நீட். நீட் 2017 கொஸ்டின் பாரு. ஒன் end of string ma. One end of string. Okay ma. So one end of string of length L, okay, ma, is connected. Nala parma. So one end of string of length L is connected to a particle, to a particle of mass, okay, ma, capital M. Ida. So one end of string of length L connected to a particle of mass M, and the focus panama, and the other end ma is connected. Good. Gauri Shankari, good ma. Other end is connected to a small pig, small peg on a smooth, okay, on a smooth horizontal table. இந்த எல்லாமே டேபிள் மீது இருக்குமா on the smooth horizontal table. If the particle moves, particle moves in circle. If the particle moves in circle with the speed v. Okay, super question. நல்லா focus பண்ணுங்க. Okay, and other end is connected to a small twig. Something connected, okay, on a smooth table. Okay, question முடிச்சிடும். Particle speed v, speed, அப்புறமா particle speed v, okay, sorry, ஒரு with speed v, அதுக்கப்புறம் என்ன கேக்குறாருமா net force மா, என்ன கேக்குறாருன்னா the net force on the particle, the net force on the particle, okay, directed towards center, directed towards center, directed towards, okay, will be என்னன்னு கேக்குறாருமா. அண்ட் அப்புறம் அதே மாதிரி டி கூட கொடுக்குறாருமா. டி represents, here T வந்து represents a tension in the spring. Here the T represents a tension in the string. ஓகேமா, கொஸ்டின் நோட் பண்ணுங்க. அப்புறம் வந்து ஆப்ஷன் தரா. நீட் 2000 கொஸ்டின் தலைவா. வெரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின்மா. வெரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். வெரி டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின். இவ்வளவு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் நீங்க பார்க்க முடியாது. பாருங்க நீட் எக்ஸாம்ல. நீட் எக்ஸாம் 2017 வந்து ஒரு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் ஃப்ரம் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன். ஓகேவா, ஆப்ஷன் கொடுக்கலாமா? கொஸ்டின் நோட் பண்ணியாச்சா? சொல்லுங்க எல்லாரும். கொஸ்டின் நோட் பண்ணினா
கண்டிப்பாம்மா நான் வந்து இது தரேன். ஆப்ஷன்ஸ் தரேன். எல்லாரும் ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா? கொஸ்டின் நோட் பண்ணியாச்சா? கொஸ்டின் நோட் பண்ணியாச்சா? நோட்டட். எஸ், எஸ், எஸ். ஓகே. குட். குட், குட். குட், குட். ஆப்ஷன்ஸ் பாரும்மா. ஆப்ஷன் வந்து T பிளஸ் mv ஸ்கொயர் பை L. ஆப்ஷன் பி T minus mv ஸ்கொயர் பை L. ஆப்ஷன் சி 0. ஆப்ஷன் வந்து பி. குட். ஆப்ஷன் which option is correct option மா சொல்லுங்க. Which option is correct? எல்லாரும் பாருங்க. ஒன் எண்ட் ஆஃப் a string சும்மா ஒரு டயக்ராம் மட்டும் காட்டுறேன். அப்புறம் பாருங்க. யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஸோ திவ்யதர்ஷினி இருக்கீங்களா? எவ்வளவு பெரிய கொஸ்டின் பாருங்க. எவ்வளோ டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் நீட் எக்ஸாம்ல கேட்கிறாரு பாருங்க. இது வந்து என்னமா ஒரு ஸ்ட்ரிங். ஓகேவா? இது என்னமா ஒரு ஸ்ட்ரிங். ஜீவஜீவி. ஸோ புரியுதா? நீட் எக்ஸாம் எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் எக்ஸாம் இப்போ. ஸோ ஓகே என்ன கேட்கிறாருன்னா நிவேதா வெரி குட் மா. குட் குட். பாப்போம் சி எவ்வளவு பெரிய கொஸ்டின், எவ்வளவு டிஃபிகல்ட் கொஸ்டின் நீட் எக்ஸாம்ல கேட்கிறாருமா. ஒன் எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங், ஒன் எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் ஆஃப் லென்த் எல். ஓகே. ஸோ ஒன் எண்ட் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங் வந்து லென்த் எவ்வளோமா எல். கனெக்டட் டு பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம்மா. ஒரு பார்ட்டிகல் ஆஃப் மாஸ் எம்மும் கனெக்டடுமா. ஸ்ட்ரிங் வந்து ஒரு இடத்துல கனெக்ட் ஆயிட்டு அது இல்லாம அதர் end connected to a small pegமா. Small peg on a smooth tableமா. Okay. If the particle moves in circle with speed v, net force on the particle directed towards center will be அவ்வளவுதான். ஸோ வாவ் 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 என்ன வேணும்? அவர் ஃபோர்ஸ் கேட்கிறாருமா. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும். சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டென்ஷன். அவ்வளவுதான். ஆப்ஷன் நம்பர் டி. எனவே புரியுதா? எவ்வளவு செகண்ட் ஆகுது இந்த கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்றது? டைரக்ட் கொஸ்டின் நிவேதா. டைரக்ட் கொஸ்டின் பட் கான்செப்ட் தெரியாது பசங்களுக்கு. ஸோ நீட் 2017 நீட் 2017 நிறைய ஸ்டூடெண்ட் வந்து இது ஆன்சர் பண்ணல இந்த கொஸ்டின். எனக்கு தெரியும். எஸ். பட் நம்மோட ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் கண்டிப்பா இந்த கொஸ்டின் கண்டிப்பா அட்டெண்ட் பண்ண. குட். ஸோ திவ்யதர்ஷினி ஒரே ஒரு பாயிண்ட்மா. நெட் ஃபோர்ஸ் ஓகேவா? டைரக்டட். ஸோ ஆல்ரெடி சொல்லிட்டோமா. ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ்மா. ஒரே ஒரு ஃபோர்ஸ். நெட் ஃபோர்ஸ் அது டைரக்டட் டுவர்ட்ஸ் சென்டர். Directed towards center அது நம்ம that is equal to centripetal force which will be equal to tension. So both will be equal. ஓகேவா? ஸோ நிறைய ஸ்டூடெண்ட் அம்மா ராங் கான்செப்ட் என்ன பண்ணுவாங்க? அவங்களும் ரெண்டு ஆட் பண்ணுவாங்க. இங்க பாருங்க. டென்ஷன் ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க தலைவா. ரெண்டு ஆட் பண்ணுங்க. அப்படி ஆன்சர் என்ன ஆகும்? உங்களுக்கு ஆப்ஷனே கிடைக்கும். ஆப்ஷன் ஏ கிடைக்கும். அந்த 4 மார்க் போயிடுச்சு. -1 5 மார்க் போயிடுச்சு. இங்க பாருங்க. ஸோ நிறைய பேரு என்ன பண்ணுவாங்க தலைவா? சார் ஸ்ட்ரிங்னோ சார் டென்ஷன் ஓ கரெக்ட். எவே ஓகே கரெக்ட். ஆன்சர் எஃப்சி சார் ஓகே கரெக்ட் தலைவா போடு. சென்டர். ஸோ ஆன்சர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க? கான்செப்ட் தெரியல பசங்க என்ன பண்ணுவாங்க? ஓகே சார் டென்ஷன் இருக்கு சார் அண்ட் எம்வி ஸ்கொயர் பை சார் எம்வி ஸ்கொயர் பை ஆர் சார். ஓகே பட் ஆர் என்னம்மா? இயர் ஆர் வந்து லென்த். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட். அந்த மாதிரி போட்டா -5 ராங் கான்செப்ட். டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் வந்து ஈக்குவல் டு சென்ட்ரிபெட்டல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? புரியுதா தலைவா? கிறிஸ்டல் கிளியர். சொல்லுமா எல்லாருக்கும் புரியுதா? குட் குட். பட் வி ஆர் ஷாம் சுந்தர் ஸ்டூடெண்ட். எஸ் எஸ் குட் குட் குட். யார்? குட் குட். கிறிஸ்டல் கிளியர். பாருங்க ஒரு சிம்பிள் டாபிக். யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் எப்படி போயிட்டு இருக்கு பாருங்க. ஒரு சிம்பிள் கான்செப்ட். குட். நெக்ஸ்ட் ஒன்மா. எல்லாரும் பாருமா. நெக்ஸ்ட் டாபிக் என்ன தெரியுமா?
Next ma, centripetal. Double 2x clear. Very good ma. Next one ma, centrifugal force. இந்த ஃபோர்ஸ் பத்தி யாராச்சும் எதனா சொல்றீங்களா? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். யாராச்சும் எதனா காமெண்ட் பண்றீங்களா? இந்த சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் பத்தி? சென்ட்ரிபிட்டல் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ். எனிதிங்மா உங்களுக்கு என்ன தெரியும் சொல்லுங்க. சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் பத்தி என்ன தெரியும் சொல்லுங்க. ஒண்ணும் பிரச்சனை இல்ல. Radially directed outward. Very good. Srinidhi, very good. Wow, it's a virtual force, fictitious force. Ah, good, good, good. Divyadarshini, good ma. Beautiful ma. Beautiful, beautiful, wonderful. இது என்ன தெரியுமா? இது வந்து ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ்மா. வந்து ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ். வா என்ன ஃபோர்ஸ்மா? ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ். என்ன ஃபோர்ஸ் தலைவா? ஒரு சூடோ ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? சூடோ ஃபோர்ஸ் பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். நம்ம ஃபிரிக்ஷன்ல சூடோ ஃபோர்ஸ் பார்த்தா, சூடோ ஃபோர்ஸ் லாஸ் ஆஃப் மோஷன்ல பார்த்தா, சூடோ ஃபோர்ஸ் வந்து சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் தலைவா. சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ். தலைவா. சோ ஒரே ஒரு பாயிண்ட் உங்களோட பிளட்ல போகணும். என்ன சென்ட்ரிஃபிகல் ஃபோர்ஸ் என்ன? சூடோ ஃபோர்ஸ். தலைவா, நம்ம கிளாஸ், நம்மோட செஷன், நம்மோட ஆன்லைன் யூடியூப் செஷன் யார் லைவ் பாக்குறாங்க கண்டிப்பா தெரியும். சூடோ ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும் சொல்லுங்க. எஸ், சூடோ ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? யாராச்சும் ஒருத்தர் சொல்றீங்களா? சூடோ ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? வாட்ஸ் த டைரக்ஷன் ஆஃப் சூடோ ஃபோர்ஸ்? வாவ் கிருஷ்ணவேணி. குட், 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 குட். ஆக்ட்ஸ் ஆப்போசிட் டு ஆக்சிலரேஷன். வாவ், அவ்வளவுதான் முடிச்சாச்சுமா. அவ்வளவுதான் கம்ப்ளீட்டட். குட். இந்த பாயிண்ட் உங்களுக்கு தெரியும். யூ ஆர் த நீட் ரியல் டாக்டர்ஸ். நீங்க தான் நீட் ஆஸ்பிரன்ட். குட், குட். யூலா, குட் மா, குட். சூடோ ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆப்போசிட் சைடு ஆக்சலரேஷன். குட், குட், குட். சரி, ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? குட். ஸோ குட் தலைவா, குட். ஸோ அப்புறமா ஒரு போட்டோ மட்டும் காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஒரே போட்டோவும் காட்டுறா. இந்த போட்டோல பாரு தலைவா. இந்த பாருங்க. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். இது பாருங்க. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகுது? அவுட்வர்ட் போகுது பாருங்க. சென்ட்ரிஃபியூகல் எப்படி போகுதுமா? சென்ட்ரிஃபியூகல் வந்து ஆக்ட்வர்ட் ஆக்டிங், அவுட்வர்ட் வெளியே ஆக்டிங். புரியுதா? சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் அவுட்வர்ட். இது பாருங்க. இந்த எக்ஸாம்பிள் வந்து ரைட். நீங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம். இது பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள். ஓகே. இந்த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்டிங் அவுட்வர்ட், ஆல்வேஸ் ஆக்டிங் அவுட்வர்ட்ஸ். ஓகேவா? குட். ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாமா? நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட்மா சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். ஓகேவா? Centrifugal force now is applied only very good ma when observer யாராச்சி நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. அந்த சூடோ ஃபோர்ஸ் வந்து இனர்ஷியல் ஃப்ரேமா நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேமா? இந்த சூடோ ஃபோர்ஸ் கான்செப்ட் வந்து எந்த ஃப்ரேம்ல வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணணும்? இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் ஆர் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்? அண்ட் நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம்னா என்ன? ஐ திங்க் எல்லாருக்கும் தெரியும் நினைக்கிறா. தெரியலனா ஒரு டைம் நல்லா கவனிங்க. சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் இது அப்ளைடு. வாவ். நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. Centrifugal force will be applied only when observer is in rotating frame. Is in rotating frame. ஓகேவா? ஸோ நிறைய பேர் தப்பா ஆன்சர் பண்றாருமா, செக் பண்ணுங்க. ஸோ நான் நிறைய டைம் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா இந்த ஓகேவா? இனர்ஷியலு நான் இனர்ஷியலு சொல்லியே சொல்லி கொடுத்த ரைட். ஸோ இனர்ஷியலு நான் இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் சொல்லாமா? ஸோ ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொடுக்குறான். எல்லாரும் சொல்லுங்க, பார்த்து சொல்லுங்க, கரெக்டா சொல்லுங்கம்மா. ஸோ இனர்ஷியலு நான் இனர்ஷியல் எஸ் ஆனோ? ஸோ இது வந்து அம்மா. ஸோ சூடோ ஃபோர்ஸ் கான்செப்ட் அம்மா எல்லாரும் மறக்காம இருக்க பாருங்க. நான் இனர்ஷியல் ஓகேவா? சூடோ ஃபோர்ஸ் கான்செப்ட் அம்மா இப்போ நான் இனர்ஷியல் ஆக்சலரேட்டட் ஃப்ரேம். ஸோ நான் இனர்ஷியல் அம்மா இனர்ஷியல் ஃப்ரேம் என்ன? ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் ஃப்ரேம் ஜீரோ.
But a non-initial frame na acceleration, yes, acceleration of the frame also not equal to zero. Current type. So rotating frame. So rotating frame. So centrifugal force is a pseudo force. And the pseudo force எப்படி apply பண்ணணும்? Rotating frame, non-inertial frame, acceleration of the frame not equal to zero. அதனால தான் அதே பாயிண்ட் தலைவா. ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம்ல மட்டும்தான் the centrifugal force வந்து apply only. ரைட் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட்மா ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன் உங்களுக்கு நல்லா புரியும். ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்க. ஸோ இந்த இடத்துலமா இது சென்டர். ஓகே. ஸோ உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் என்ன ஆக்சலரேஷன் ஆக்ட் ஆகும்? சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஏசி. அண்ட் தி சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சிலரேஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? டுவோர்ட்ஸ் த ரேடியஸ். ஓகேவா? டுவோர்ட்ஸ் ரேடியஸ். அது இல்லாம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த இடத்துல வந்து கார் இருக்கு, வண்டி. இந்த இடத்துல ஒரு கார் இருக்குமா? ஓகே. ஸோ இப்போ சொல்லுங்கம்மா, தி சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் தலைவா. சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் வந்து இப்படி இருக்குன்னா ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் என்ன வரும்? சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ். புரியுதா? என்ன இது? சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ் தட் இஸ் எம்ஏசி. ஸோ அதனாலதான் இதை நம்ம சென்ட்ரிஃபியூகல். ஸோ அதனாலதான் சென்ட்ரிஃபியூகல் தலைவா. நல்லா ஃபோக்கஸ், நல்லா கிளியர். தி சூடோ ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் ஆப்போசிட். அண்ட் சென்ட்ரிபிட்டல் ஆக்சலரேஷன் எப்படி ஆக்ட் ஆகுதுன்னா சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி ஆக்ட் ஆகும்? ஆப்போசிட். அந்த ஆப்போசிட் எப்படி? அவுட்வோர்ட் ஆக்சலரேஷன். அதனாலதான் எல்லாரும் சொல்றாரு சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட் அப்வர்ட். இப்படி புரியுதா? வை சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் வந்து ஆக்ட் அவுட்வோர்ட்? பிகாஸ் ஆஃப் accelerating frame, because of non-inertial frame, because of acceleration of frame not equal to zero, because of non-inertial frame, because of accelerating frame, because of rotating frame, because of pseudo force, because of fictitious force. Good, good. இவ்வளவு பாயிண்ட் எடுத்தாங்க. சும்மா சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் அவுட் பண்ணா எப்படி? சென்ட்ரிபிகல் ஃபோர்ஸ் எப்படி அவுட் பண்ணா? பிகாஸ் ரொட்டேட்டிங் ஃப்ரேம், பிகாஸ் ஆஃப் non-inertial frame, because of acceleration frame not equal to zero, because of pseudo force, because of fictitious force, because of outward force, because of centripetal acceleration opposite வரும். That is called centripetal force. Good. Crystal clear. Good. Good தலைவா. Now இந்த கார் வந்து தலைவா வண்டி கார் இருக்கா? ரைட். மாஸ் சார். வெரி குட். குட். ஓகே தலைவா. குட். கார் accelerated frame. ஓகேவா? கார் என்ன ஃப்ரேம் தலைவா? accelerated frame. ஸோ accelerated ஃப்ரேம்னா என்ன தலைவா? என்ன inertial frame? non-inertial frame. non-inertial frame. தலைவா non-inertial frame வந்து நியூட்டன் லாஸ் வந்து வேலிடா நாட் வேலிடா? சொல்லுங்க. நியூட்டன்ஸ் லாஸ் வந்து ஓகேவா? நியூட்டன்ஸ் லாஸ் வந்து நாட் வேலிட். புரியுதா? நியூட்டன் லாஸ் வந்தோமா நாட் வேலிட். குட். குட் குட். நாட் வேலிட். எஸ். ஸோ ஒரு கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? கொஸ்டின் பார்க்கலாமா? நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா? the string will break. The string வந்து will break. Okay. Tension. The string will break ma. The tension is okay ma. The tension வந்து more than 25 Newton. Wow. அப்புறம் வந்து what is the maximum speed? What is the maximum speed with what is the maximum speed தலைவா with which ball
can be moved. Okay, what is the maximum speed with which the ball can be moved? Okay, now options up 5 meter per second, 3 meter per second, let's see, 10 meter per second, option do 3.92. Let's பாப்போம் யார் ஆன்சர் சொல்லுவா. கமான் தலைவர் கமான். சுனாமி பார்க்கணும், காமெண்ட்ஸ் சொல்லுவாங்க, சுனாமி பார்க்கணும். ஒரே ஒரு நிமிஷமா, சாரி சாரி, ஒரே நிமிஷம், ஒரு டேட்டா மட்டும் இருக்கணும். டயக்ராம் ஆல்சோ இருக்குமா, டயக்ராம் ஆல்சோ இருக்கு, ஒரு நிமிஷமா, ஒரே ஒரு நிமிஷம். மாஸ் கொடுத்தாச்சுமா, மாஸ் கொடுத்தாச்சு. நான் தான் கொடுக்கல, நாஸ் கொடுத்தாச்சு. கொஸ்டின் வந்து மாஸ் வந்துமா 0.25 kg, லென்த்மா 1.96. இவன் இந்த கொஸ்டின், இவன் கொஸ்டின்ல கொடுத்தாச்சுமா. அது எல்லாமே டயக்ராம், ஒரு சின்ன டயக்ராம் ஆல்சோ கிவன். மாஸ் எம்மா சென்டர். குட் குட் குட், பார்ப்போம் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணுவோம். பியூலா, குட் பியூலா, குட் குட் குட். யாழினி, குட். லிட்டில் கிரேசி 06 K 1137 C. Vitishan 14, good. Meter per second. Niveda, Devi, Vitishan, good. Good, good, good mark, good. Beautiful. Options, yeah. நான் ட்ரை பண்ணுவோமா? நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணுமா? இது பாடி ஆஃப் மாஸ் எம்எம்மா, நம்ம சென்டர், ஓகே, இது லென்த்ன்னு சொல்லலாம். நான் நிறைய டைம் உங்களுக்கு சொன்னா, சி டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் சொல்லி நீங்க சொல்லணும். டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? தலைவா நீங்க சொல்லமா, டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? டுவோர்ட்ஸ், டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் என்ன ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும்? டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் சொல்லணும். வா பியூலா 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 பியூலா, குட் மா பியூலா.
இதுல டுவோர்ட்ஸ் சென்டர் சென்டர்பெட் வரும். இங்க ஸ்ட்ரிங்ல என்ன வரும்? ஸ்ட்ரிங்ல என்ன வரும்? டங்ஸ்டன் வரும். ஓகேவா? இந்த கொஸ்டின்ல என்ன சொன்னாரு? ஸ்ட்ரிங் வில் பிரேக். இப்ப ஸ்ட்ரிங் பிரேக்னா வாட் வில் ஹேப்பன்? ஸ்ட்ரிங் பிரேக்னா என்ன ஃபோர்ஸ் வரும்? சென்ட்ரிஃபியூகா. ஸ்ட்ரிங் பிரேக். What will happen? It is going outward. Center, if the string will break now, tension is more than 25 Newton. And what is the maximum speed which the ball can be moved? Is so good of force. Good of force. Now, தலைவா opposite direction என்ன வரும்? Opposite direction வந்து உங்களுக்கு இது velocity இது velocity சொல்லுங்க. Okay, velocity. So opposite direction என்ன வரும்? Centrifugal force. Centrifugal. இது எவ்வளவுமா? M. புரியுதா? Good. உங்களுக்கு ஆல்ரெடி தெரியும். லெஃப்ட் சைடு ஃபோர்ஸ் டென்ஷன், ரைட் சைடு ஃபோர்ஸ் சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ். என்ன பண்ணலாம்? ஈக்குவேட் பண்ணலாம். So tension is equal to centrifugal. Come on. So tension is equal to centrifugal force formula mv square by correct? mv square by r ma correct? Is equal to mv square. r எவ்வளவுமா? r வந்து equal to length correct? அதனால கொஸ்டின்ல என்ன கொடுத்தாலும் அது போடு. r நமக்கு தெரியும். பட் r என்ன எழுத ஒரு பட் என்ன வேணும்? ஸ்பீடு தானே வேணும். ஸோ ஸ்பீடு வேணும். கிராஸ் பண்ணி பாருங்க. TL equal to mv square equal to L by m. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின்ல வந்து அவர் என்ன சொன்னாரா? மேக்ஸிமம் ஸ்பீடு பை கேட்டார். ஸோ டென்ஷனும் மேக்ஸிமம். ஓகே, அதமா மேக்ஸிமம் ஸ்பீட். ஸோ மேக்ஸிமம் டென்ஷன் L by m. அவ்வளோதாம்மா. எல்லா வேலையும் உங்களுக்கு தெரியும். ஓடு ஓடு. மேக்ஸிமம் டென்ஷன் 25. எவ்வளோமா? லென்த் 1.96 by 0.25. ஓகேமா? இதான். ஸோ இது எல்லாம் கேன்சல் பண்ணா டெஃபினெட்லி விதமா மேக்ஸிமம் வெலாசிட்டி வரும். 14 மீட்டர் பர் செகண்ட். 14 மீட்டர் பர் செகண்ட். அவ்வளோதான். Got it? தலைவா அவ்வளோதான் தலைவா. Got it? எல்லாரும் got it மா ஆன்சர்? 14. Good, good. Yes sir, got it sir. Good ma, good ma. Good, very good. Got it sir, good. எல்லாரும் got it? Good. Good, good, good. Very good ma. புரியுதா? Got it தலைவா? Yes sir, got it. Yeah. நெக்ஸ்ட் கான்செப்ட் போலாமா? 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 போலாம். Good. குட் குட் குட். இன்னைக்கு கிளாஸ் எப்படி இருக்குமா? ஆக்சுவலி இன்னைக்கு ஒரு த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்குமா, அதனாலதான் சாரி. ஸோ நாளைக்கு நம்ம கண்டினியூ பண்ணலாமா? நாளைக்கு வந்து ஒரு 3 டாபிக்ஸ் இருக்குமா? டெத், ரோட்டார், டெத் வெல். ஓகே, நாளைக்கு போட்டோஸ் எல்லாம் காட்டுறேன், உங்களுக்கு நல்லா புரியும். டெத் வெல், கோனிக்கல் பெண்டுலாம். அப்புறமா
அப்புறமா வாட் இஸ் தெரியுமா கோனிக்கல் பெண்டுலம், டெத் வால் அண்ட் எல்லாமே ஏன்னா 3 டாபிக்மா. கிராமாஃபோன் ரெக்கார்ட். கிராமாஃபோன் ஒரு கான்செப்ட் இருக்குமா. இந்த கான்செப்ட் நாளைக்கு பார்த்தோம். அது முடிச்சுட்டு நம்ம வி கேன் கோ ஃபார் த ஏமா பேங்கட் ரோடு. ஓகே பேங்கட் ரோடுக்கு போறோம். பேங்கிங் ஆஃப் சர்க்குலர் ரோடு, மோஷன் இன் வெர்டிகல் சர்க்கிள் அது கூட நம்ம பார்க்கணும். ஓகே தலைவா. ஸோ நன்றி வணக்கம். ப்ளீஸ் கண்டிப்பாமா எல்லாரும் காமெண்ட் அபவுட் த கிளாஸ். நம்ம கிளாஸ் எப்படி இருக்கு, நம்ம கிளாஸ் எப்படி இருக்கு, அந்த கிளாஸ் பத்தமா ப்ளீஸ் காமெண்ட். நம்ம கிளாஸ் எப்படி இருக்குமோ எல்லாரும் ப்ளீஸ் தயவு செய்து மறக்காம ப்ளீஸ் காமெண்ட் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் தலைவா. ஸோ ஸோ நெக்ஸ்ட் நம்ம கம்மிங் கிளாஸ்ல வந்து வில் சி த பேங்கர் ரோட். ஓகேவா. இந்த பேங்கர் ரோடு கான்செப்ட் சம்ஸ் அது எல்லாமே பேங்கிங் ரோட். ஓகே எல்லாமே டிஃபிகல்ட் கான்செப்ட் எல்லாமே நம்ம பார்க்கணும். அது மோஷன் இன் வெர்டிகல் சர்க்கிள் தலைவா. ஓகே மோஷன் இன் வெர்டிகல் சர்க்கிள் அது எல்லாமே பேங்கிங் ஆஃப் சர்க்குலர் டர்ம் எல்லா டாபிக்ஸ் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன்ல உங்க எல்லா டாபிக் நீட்ல என்ன போர்ஷன் இருக்கு தலைவா எல்லா டாபிக் உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்குறான். ஓகே பட் எனக்கு வந்து உங்களோட காமெண்ட், உங்களோட சப்போர்ட், உங்களோட லைக்ஸ் ப்ளீஸ் கண்டிப்பா மறக்காம பண்ணுங்க for the class and also thank you very much தலைவா. இன் ஃபியூச்சர்ல வந்து தலைவா நான் நிறைய பிளான் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு சப்போர்ட் ஜெய் மெயின்ஸ் ஜெய் ஜெய் மெயின்ஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின் தலைவா. ஜெய் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் நீங்க வந்து டார்கெட் பண்ணா நீட் வந்து அவ்வளவுதான் சும்மா கேள்வி. ஒரு பெரிய சீக்ரெட். ஓகே ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் சால்விங் செஷன் ஃபார்முலாஸ் தனியா ஃபார்முலா ஒரு கிளாஸ் நிறைய ஸ்ட்ராட்டஜி நிறைய இருக்கு தலைவா. பட் யூ ஹேவ் டு சப்போர்ட் அஸ். கண்டிப்பா தேங்க்யூ வெரி மச். நன்றி வணக்கம். குட் மார்க் ப்ளீஸ் காமெண்ட் அபவுட் த கிளாஸ்.